इस नाल ना सिर्फ कमालिया शहर में नुकसान पहुँचेगा बल्कि ये नाल हड़प्पा शहर भी जेरे आब आ सकता है। एक साइड ते हड़प्पा शहर है और एक साइड ते कमालिया शहर, दोवां साइडां ते पानी बहुत ज़्यादा है। उधर वाली साइड ते भी पानी ज़्यादा, इधर वाली साइड ते भी पानी ज़्यादा। अब डेरे के चारों साइडों ते पानी चढ़िया है और इत्थों के मकामी लोग डेरा खाली करके कूच कर चुके हैं, जा चुके हैं। ज़्यादा दरिया के पानी की काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और पानी तकरीबन देखो कितने तक चढ़िया, फुल होया पे। थोड़ा जहा रहिंदा तो पानी फुल होया पे। यह कश्ती है जी कि एक साइड से खड़ी करके रोक छड़ दी क्योंकि पानी हर पासे ही आया पे। तुसीं दूर दूर तक नज़र मारो कि ये पानी का जोड़ा मार है, पानी हर पासे निकलिया पे, पिंड तो बाहर आ, पिंडा के विच आया पे। हेलो जनाब, आप असीं तो गुजरते पे सी दरिया तो दरिया, ये दरिया रावी दरिया हैगा और इत्थों असीं गुजरे तो असीं इत्थे वेख्या कि इत्थे पानी दरिया दे विच काफ़ी ज़्यादा चढ़िया है। तो जिद्दां कि खबरां दस्सिया जा रहा है कि सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। हालांकि सैलाब बिल्कुल इत्थे सैलाब की इन्नी कोई मतलब है नहीं, नज़र आ रहा है कि सैलाब है, लेकिन गल ये कि पानी काफ़ी ज़्यादा है। पानी मतलब कि एक साइड ते हड़प्पा शहर है और एक साइड ते कमालिया शहर है, दोवां साइडां ते पानी बहुत ज़्यादा है। उधर वाली साइड ते भी पानी ज़्यादा, इधर वाली साइड ते भी पानी ज़्यादा। दरिया मतलब कि जो दरिया मेन दरिया है, दरिया है असल दरिया है, तो इहदी साइड की वजह तो पानी सारा उधरली साइड पर भी चला गया, अगे तक चला गया क्योंकि जो बंद वगैरह ने बंद के पानी निकल के अगे जा चुके है। तो इदा ही मैं तुहानूं अगे जाके दिखाना आगा सारा कि जिन्ना भी इत्थे पानी पानी सारा दरिया तो बाहर निकल के अगे साइड चला गया। लोगों के इत्थे जिहड़े मतलब ट्यूबवैल वगैरह ने वो डुब रहे हैं और इत्थे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जिथे तक दस्सिया जा रहा है कि बहुत तेज़ सैलाब आ गया, तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया। इन्ना सैलाब खैर नहीं आया, लेकिन इन्नी का हद तक है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और पानी हर पासे निकल चुका है। पानी तुसीं देखो कि इधर वाली साइड ते मैं तुहानूं दिखावां कि मैं तुहानूं दिखाना इधर वाली साइड ते। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बताया था कि जो रावी है, रावी का दरिया में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। पंजाबी दे विच कुछ लोगों ने दस्सिया सी सोशल मीडिया ते खबरों के उत्ते भी सुनने विच आया सी कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और सोशल मीडिया ते उस सैलाबी रेले की बड़ी धूम सी। असी फिर वेखण आए रावी दे उत्ते, रावी दे पुल दे उत्ते असी आए वेखण वास्ते कि पानी कितना आया है और क्या ये पानी ख़तरनाक है लोगों वास्ते या नहीं है। पहली गल तो कि जितना बड़ा रेला दसिया गया है उतना रेला नहीं है, लेकिन ये है कि ख़तरनाक कुछ हद तक ख़तरनाक है। देखो कि रोडों के दोवां साइडों से सज्जे पासे भी तो खब्बे पासे भी पानी चढ़ चुका है और पानी रोड के उत्तों तकरीबन 17 तो 18 फुट पानी जिहड़ा ना वो रोड के नाल रह गया है। तकरीबन 17-18 फुट पानी जिहड़ा ना थले फिर है। ये अगर एक रेला अगर पिछे होर आ जाए तो ये ना रोड रहना है तो ना पुल रहना है, तो ये खतरे का सबब भी बन सकता है क्योंकि पहले जिन्ना रेला भी नहीं है, रेला भी छोटा है, ज़्यादा पानी नहीं छोड़िया गया। अगर ज़्यादा पानी छोड़िया जाता है तो फिर ये जोड़ा पुल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है और इस बन होने की वजह तो जोड़े नाल वाले इलाके हैं सारे जेरे आब आ सकते हैं। ऐसे कोई इस तरह का हिफाजती पुल नहीं बनाया गया, हिफाजती बन नहीं तमीर किया गया इस साइड पर, हड़पे वाली साइड पर खसूसी कि जोड़ा अगर पानी का ज़्यादा बहाव आता है तो ज़्यादा बहाव नूं रोकण वास्ते काम करे। इत्थे मकामी इंतजामिया भी पहुँच चुकी है, बंद के उत्ते नज़र आ रही है, ट्रैक्टर ते ट्राली नज़र आ रही ने। ज़्यादा कैमरामैन ज़रा तुसीं इन्हां नूं विखाओ तो जूम करके विखाओ कि वो ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े ने तो मकामी इंतजामिया जिहड़ी ना पहुँची हुई है जिहड़े सैलाब दे विच हिफाजती तदाबीर या हिफाजती काम करने वास्ते बंद की खबर लैन वास्ते आए ने। इस तो इलावा वो सामने एक गड्डी नज़र आ रही है जिहड़ी DCFS की गड्डी है और ये गड्डी ये भी सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लैन वास्ते आए ने। थले फसलां सारियां डुब चुकियां ने, फसलां सारियां तुहानूं नज़र आ रही ने, फसलां सारियां डुब चुकियां ने। ट्यूबवैल लगे हुए हैं, ट्यूबवैल सारे डुब चुके हैं और जिहड़ियां साइड ते ज़मीनां ने वो जेरे आब आ चुकियां ने, पानी दे अंदर आ चुकियां ने। तो इस तरीके तबाही तो हुई है, लेकिन जिस हद तक तबाही नूं विखाया जा रहा है या दसिया जा रहा है उस हद तक ये तबाही नहीं है। ये अगर उस हद तक सैलाबी रेला आंदा है तो फिर पानी जिहड़ा है वो दूसरी साइड ते तुहानूं विखावांगे। एक नहर है
ਰਜਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अब ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸੈਲਾਬ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੂਬਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਲੁੜ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਨਾਬ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜੱਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਵਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕਮਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਣੀ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗਾ ਹੈਡ ਬਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਚਿਸ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।